नमस्कार। ज़िंदगी तो एक लड़ाई है। लड़ाई में मुख्य दायित्व लेते हैं लड़ने वाले। मुझे लगता है हम सब दर्शक न बनकर लड़ने वालों के साथ मिल जाए। തീർച്ചയായും ലോകം മുഴുവൻ ജീവനെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊലയാളി വൈറസിനെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ലോകം മൊത്തത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ കടമയാണ്. ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए लड़ने वालों के साथ देना हमारा कर्तव्य है। ये ज़िंदगी तो यहाँ हमें दी है सिर्फ एक ही बारी, वन इनिंग्स। यही इनिंग्स में हमारा पूरा जीवन तो बिताना है। जैसे हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ती जी ने बताया है, यह जन्म हुआ किस अर्थ आहो समझो जिससे यह व्यर्थ न हो. ജീവിതം ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഇന്നിങ്സ്. ആ ഇന്നിങ്സ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക, അത് വ്യർത്ഥമാക്കാതിരിക്കുക. जीवन बिताने की दो तरीके होते हैं, सिर्फ अपने लिए जीना, अपने लिए, और दूसरा है दूसरों के लिए जीना, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി. करेक्ट. अपने लिए जीने वाला क्या करते हैं, वो तो कुछ पैसा कमाते हैं और कुछ खाते हैं, कुछ सोते हैं, या करेक्ट, और एक दिन मर जाते हैं. इन लोगों से समाज के लिए कोई उपयोग नहीं होते हैं. वास्तव में ये लोग जन्म लेते हैं और 25 सालों तक जीते हैं. ഇത്തരം ആൾക്കാർ ജനിക്കുന്നു, 25 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കും, പിന്നീട് 85 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുമെങ്കിൽ അത് സത്യത്തിൽ മരിച്ചതിന് സമാനമായിരിക്കും. 85 വയസ്സിൽ മരിച്ചാൽ അവരെ ശവമടക്കം നടത്തും. किसी വേഴ്സിറ്റാലിറ്റി के साथ जीने वाला है ये लोग. ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ, കംപ്ലീറ്റ്ലി മോണോട്ടണസ്. ठीक है, अधिकांश लोग इसी तरह जीवन बिताने वाले हैं. ശരിയാണ്. ये दूसरों के लिए जीने वाले लोग हैं ना, वो तो अमर है. वो हमेशा लड़ने वाला है, दूसरों के लिए लड़ने वाले. करेक्ट. उनके लिए दूसरों का जीवन तो मुख्य है. ये चित्र देखिए, अनुजित हैं. जीते समय सैकड़ों लोगों के जान बचाए हैं. आप लोग समाचार पत्र में शायद पढ़े होंगे. करेक्ट. अब तो उसने अपने निधन के बाद भी अपने अंगों के महादान से वो तो 8 लोगों के जान बचाए हैं. ശരിയാണ്. അനുജിത്ത് കേരളത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ്. ये भी देखिए, यहाँ चूजे की हालत क्या है. यह चित्र हमसे क्या कहता है. यहाँ टूटा हुआ जूता चूसे की जान बचाने की सहायता देता है. ഇവിടെ ആരോ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് ഈ പൊട്ടിയ ചെരുപ്പ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ചെരുപ്പ് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞിന് തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയായിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. मर जाने या टूट जाने पर किसी भी वस्तु या व्यक्ति बेकार नहीं बनते. വളരെ ശരിയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അനുജിത്ത്, അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്, ആം ആദ്മി. മരണത്തിന് ശേഷവും അനുജിത്ത് ഒരുപടി ആൾക്കാരിലൂടെ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കാണാം. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था पढ़ में, हमने पढ़ लिया है कैसे एक अच्छी टिप्पणी बन जाए. ആസ്വാദന ടിപ്പണി കൈസേ ലിഖേ. ഒരു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എഴുതുന്നതിൻ്റെ പടവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ധർമ്മവീർ ഭാരതി എഴുതിയിട്ടുള്ള
ടൂട്ടാ പഹ്യ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കവിത നമുക്ക് പഠിക്കാം. അതിൻ്റെ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. टूटा पहिया नामक कविता हिंदी के मशहूर कवि धर्मवीर भारती की है. उनका जन्म हुआ है इलाहाबाद में 1926 दिसंबर में और उनका निधन हुआ है 1997 सितंबर 4 को. उनकी भाषा शैली के बारे में ज़रा देखें. भारती की कविता की बनावट की मुख्य विशेषता यही है कि एक वैष्णवता है दैविകം, या एंड दूसरा है पावनता, പ്യൂരിറ്റി, करेक्ट, एंड हल्की रोमांटिकता भी है റൊമാൻറ്റികത, या അല്പപ്രണയം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാൽപ്പനികത. ഏതൊക്കെയാണ് ധർമ്മവീർ ഭാരതിയുടെ കവിതകളിലെ മുഖ്യ സവിശേഷതകൾ? वैष्णवता, पावनता, हल्की रोमांटिकता, ये इनकी कविता की विशेषता है. श्री धर्मवीर भारती बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं. वे प्रयोगवादी कवि के रूप में विख्यात हैं. टूटा पहिया श्री धर्मवीर भारती की बहुचर्चित कविता है. पौराणिक प्रसंग से नए संदर्भ और नवीन अर्थ जोड़ना भी उनकी रचनाओं की एक विशेषता होती है. ധർമ്മവീർ ഭാരതിയുടെ കവിതകളിൽ പുരാണത്തിലെ കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. ശരിയാണ്. ഈ കവിതയിൽ, അതായത് ടൂട്ടാ പഹിയ എന്ന ഈ കവിതയിൽ കവി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം മഹാഭാരത കഥയിലെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ അഭിമന്യു വധമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കവിത കേൾക്കാം. पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर जाए. अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ. मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत. इतिहासों की सामूहिक गति सहसा छूटी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय. चुनौती, दुस्साहसी, निहत्ती, लोहा लेना, सहसा, इतिहास, झूठी पड़ जाना. നമ്മൾ കവിതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാഭാരതം എന്ന കൃതിയെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു അറിവ് നേടുന്നതല്ലാണ്. മഹാഭാരതം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥമാണ്. നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് ഇതിഹാസങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇലിയഡ്, ഒഡീസി, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏകദേശം 10 ഇരട്ടിയോളം വലുപ്പമുണ്ട് നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തിന്. അത്രയും വിപുലമായിട്ടുള്ള ഈ മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു സന്ദർഭം അഭിമന്യുവധം, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം എന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്നിട്ടുള്ളത്? പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിലാണ് യുദ്ധം നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ युद्ध तो പാണ്ഡവ और കൗരവ് के बीच में हुआ है. ഇതിനെ ധർമ്മയുദ്ധം എന്ന പേരിലും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. उस युद्ध को क्यों धर्मयुद्ध कहते हैं? എന്തുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മയുദ്ധം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? നിരവധി റൂൾസ്
നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉള്ള ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ഇത്. ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായി തീരുന്നത് അതിലെ നിയമങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ നിയമങ്ങളിൽ ചിലത് പ്രത്യേകിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഈ കവിത, നമ്മുടെ ധർമ്മവീർ ഭാരതിയുടെ ഈ കവിത സത്യത്തിൽ മേക്ക് റൂൾസ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് റൂൾസ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിലെ നിയമത്തിൽ ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ആണ്. സമാൻ ലോകം കെ ബീച്ച് മേ യുദ്ധ ഹോനാ ചാഹിയെ. കൃത്യമായ സമയക്രമമുണ്ട് യുദ്ധത്തിന്. സമയ കാ പാലൻ കർണ ഒരു നിയമം. അതുപോലെ ഈ സെലസ്റ്റിയൽ വെപ്പൺസ്, ദിവ്യായുധങ്ങൾ, അതൊന്നും തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ നേരെ, സാധാരണ പോരാളികളുടെ എതിരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റൊന്ന്, കീഴടങ്ങിയ പോരാളിയെ മുറിവേൽപ്പിക്കുവാനോ കൊല്ലുവാനോ പാടില്ല. ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലോഷർ, അതായത് നിരായുധനായ, ആയുധമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരിക്കൽ പോലും മറ്റുള്ളവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുതന്നെയാണ് ധർമ്മവീർ ഭാരതിയുടെ ഈ ടൂട്ടാ പഹ്യ എന്ന കവിതയുടെ സന്ദർഭം. നിരായുധനായ അഭിമന്യുവിനെ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചവിട്ടി മതിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കഥാ തന്തുവാണ് ഇവിടെ ധർമ്മവീർ ഭാരതി പ്രയോഗിച്ചത്. ബഡേ ബഡേ മഹാരഥി അകേലി നിഹത്തി ആവാസ് കോ അപ്നെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സെ കുചൽ ദേനാ ചാഹത്തെ ഹൈ. കൃത്യമായി ആ വരികൾ അദ്ദേഹം കവിതയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിരായുധനായിട്ടുള്ള അഭിമന്യുവിനെ കൗരവരൊന്നടങ്കം വളഞ്ഞു നിന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന, അവൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ ശ്രമം അത് ഈ കവിതയിലുടനീളം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അഭിമന്യു സത്യം പറഞ്ഞാൽ 16 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു ബാലനാണ്. അവൻ ഈ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽപ്പെട്ട് നിരായുധനായി പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെലസ്റ്റിയൽ വെപ്പണായിട്ടുള്ള, ദിവ്യായുധമായിട്ടുള്ള വലിയ ആയുധമാണ് അഭിമന്യുവിനെതിരായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെ, ആ ബാലകനെതിരെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണ്. ചക്രവ്യൂഹം എന്താണ് ചക്രവ്യൂഹം? ചക്രവ്യൂഹം ഒരു സേനാ വിന്യാസമാണ്. വളരെ ദുരൂഹതകളുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചക്രവ്യൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ സോൾജേഴ്സിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദുരൂഹതയുള്ള ഒരു സേനാവിന്യാസമാണ് ചക്രവ്യൂഹം. നമ്മുടെ കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദുരൂഹ ചക്രവ്യൂഹം എന്നാണ്. മിസ്റ്റീരിയസ് ആണ്, നിഗൂഢമാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താവും, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്ത് കടക്കാനാവും എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഈ അക്ഷൗഹിണി സേന മാന ക്യാ ഹൈ? अक्षौहिणी सेना के बारे में हमारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 29 में ठीक तरह से बताया है. यहाँ अभिमन्यु को दुस्साहसी कहा गया है. ये क्यों? साहस आप जानते हैं ധൈര്യം. ദുസ്സാഹസ് മാനെ വരും വരായികളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ ധൈര്യം കാണിക്കുക, അതിസാഹസം കാണിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ 16 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള നമ്മുടെ अभिमन्यु. इस कविता में देखिए, बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज़ को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहते हैं. यहाँ बड़े बड़े महारथी माने क्या हैं? इस कविता में जो महारथियों के बारे में बताया है वो कौरव पक्ष के महापुरुष द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य जैसे महालोग हैं. ഇവിടെ ദ്രോണാചാര്യർ, ഭീഷ്മാചാര്യർ, അതുപോലെ കൃപാചാര്യർ തുടങ്ങിയ ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവർ സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളേണ്ടവരാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. നിയമം കാ പാലൻ കർണ ദായിത്വ ഹൈ, ലേക്കിൻ യഹാ ऐसा नहीं होता है. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിരായുധനായിരിക്കുന്ന അകേലി നിഹത്തി आवाज़ को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहते हैं ये महारथी लोग. അതെ, ഇവിടെ അഭിമന്യുവിനെ ചവിട്ടി മെതിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഭിമന്യുവിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മഹാരഥന്മാരൊക്കെ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൗരവപക്ഷ के साथ महारथी मिलकर अभिमन्यु को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. हम നമ്മുടെ നിയമങ്ങളുടെ എല്ലാ ലംഘനവും ഈ യുദ്ധത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. महाभारत युद्ध में अधर्म और अत्याचार का विरोध करते हुए दुस्साहसी अभिमन्यु ने टूटे पहिए से कौरवों की
अक्षौहिणी सेनाओं का सामना किया था। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी महाभारत युद्ध में बड़े बड़े महारथियों ने मिलकर निरायुध अभिमन्यु पर हमला किया था। किसी ने भी अभिमन्यु की असहाय आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु कहा गया है। क्यों में हम कोई अभिमन्यु कहा गया है? हमने बताया है ये तो एक सिंबॉलिक कविता है, प्रतीकात्मक कविता है। महाभारत में जो अभिमन्यु के बारे में बताया है वो सिर्फ अकेले एक ही अभिमन्यु है, लेकिन इस कविता में तो कोई अभिमन्यु के बारे में बताया है। ഈ അനീതിക്കും അധർമ്മങ്ങൾക്കുമൊക്കെ പോരാടുന്ന ഈ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും മനസാക്ഷിയുള്ള മാനവ മൂല്യബോധമുള്ള പോരാളികളെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്। യെസ്, अभिमन्यु जैसे अधर्म से लड़ने वाले बहुत अधिक लोग हमारे समाज में हैं। कवि ने उनके बारे में यहाँ कहा है। अर्थात यहाँ अभिमन्यु कोई आम जनता या समाज के कमजोर आदमी का प्रतीक होता है। അതെ, സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ അനീതിക്കും അധർമ്മത്തിനുമെതിരായി ചിലപ്പോൾ അധികാരവർഗത്തിൻ്റെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിനെതിരെയും ചിലപ്പോൾ പോരാടും। സമൂഹത്തിലെ ഏത് തരം ചൂഷണത്തിനുമെതിരായി നിലകൊള്ളുന്ന അഭിമന്യുമാരെയാണ് ഇവിടെ കവി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്। ज़रा ये वीडियो देखिए, इसमें भी एक अभिमन्यु को आप देखेंगे। अब ये पंक्तियाँ देखिए। क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। यहाँ टूटे हुए पहिए पहिए कहा गया है। क्यों ऐसा है? बहुवचन। ഈ പൊട്ടിയ ചക്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനവ മൂല്യബോധത്തിൻ്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് ഈ പദ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്। മൂല്യബോധമുള്ള മനസ്സ്, ആളുകളുടെ അധർമ്മത്തിനും അനീതിക്കുമെതിരായി പോരാടാനുള്ള ആളുകളുടെ മൂല്യബോധത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഇവിടെ ടൂട്ടാ ഹുവ പഹിയ। ഇവിടെ ടൂട്ടേ ഹുയെ പഹിയെ എന്ന രീതിയിൽ ബഹുവചനമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പല അഭിമന്യുമാരും പല രീതിയിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ, അതായത് അവരുടെ മൂല്യബോധത്തിനനുസരിച്ചാണ് അധർമ്മത്തിനും അനീതിക്കുമെതിരായി പോരാടുന്നത്। इस कविता में टूटा हुआ पहिया खोए हुए मानव मूल्यों की सूचना देता है। इस कविता में अनेक प्रतीक होता है। ठीक है, बहुत अधिक प्रतीक हैं। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह अधिकार का, अधिकार, ये शोषक वर्ग का अधिकार का प्रतीक होता है। और महारथी, ये शोषक वर्ग या शासक वर्ग, हाँ है ना। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र वो शोषण है असल में। शोषण ही, हाँ, ओके, ओके। टूटा पहिया, टूटा पहिया तो मैंने पहले बताया है, यह मानव मूल्यों का प्रतीक है। लघु मानव का भी प्रतीक हो सकता है, या आम आदमी, आम आदमी। या। महाभारत की कथा में वर्णित अभिमन्यु के हृद का टूटा पहिया कवि की दृष्टि में लघु मानव या उपेक्षित मानव मूल्य का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि मैं रथ, जीवन का टूटा पहिया, उपेक्षित मानव मूल्य हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, क्योंकि शोषण और पीड़न से संतप्त कोई दुस्साहसी अभिमन्यु साधारण जन मुझे अपने हाथों में लेगा। हो सकता है वह अक्षौहिणी सेनाओं को या अत्याचारी शोषकों को चुनौती देता हुआ शोषण पीड़न की व्यवस्था का शिकार हो जाए। तब मैं उपेक्षित मानव मूल्य टूटा पहिया बनकर अभिमन्यु के हाथ का हथियार बना था। अभिमन्यु ने
रथ के टूटे पहिए का हथियार बना लिया था। सबके द्वारा उपेक्षित मानव मूल्य कहता है कि मैं रथ का टूटा पहिया हूँ। मैं ब्रह्मास्त्रों, अधर्म और अत्याचार से लड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे फेंको मत। अब हम इन पंक्तियों से गुजरे। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा छूटी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। ज़रा हम देखेंगे कि ये पंक्तियाँ हमसे क्या कहना चाहते हैं। इतिहास माने क्या है? बीते हुए समय को सीधे हम इतिहास कह सकते हैं। ये इतिहास किसका होता है? संसार और इनके सदस्य के होते हैं। ये इतिहास कौन बनाते हैं? इतिहास मानव द्वारा ही बन जाता है, इसलिए मानव ही उसका निर्माण और नियंत्रण करते हैं। മനുഷ്യൻ്റേതാണ് ചരിത്രം. മനുഷ്യനാണ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും. ठीक है, लेकिन ये इतिहासों की सामूहिक गति कैसे झूठी पड़ जाते हैं। ഈ കവിതയിലെ ഏറ്റവും ശക്തവും നിരവധി അർത്ഥതലങ്ങളുമുള്ള വരികളാണ് ഇതെന്ന്. ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മനുഷ്യനാണ്. സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ സത്യത്തിൻ്റെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെയും പരിപാലനം ഇതിൽ നടത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ. എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതിന് വിരുദ്ധമായി ഈ ഗതിക്ക് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അഭിനവ അഭിമന്യുമാർ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഈ സ്വാഭാവിക ശക്തി തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോരാടും. ആ സമയത്ത് അവരെ സഹായിക്കുക മൂല്യബോധമുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാരായിരിക്കും. देखिए यहाँ धर्मवीर भारती ने कविता की प्रस्तुति एक खास तरह से ही की है. ज़रा देखिए, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत. यहाँ बताने वाला कवि नहीं है, वरना टूटा पहिया है. അതായത് പൊട്ടിയ ചക്രത്തിലൂടെയാണ് കവി ഇവിടെ നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നത്. ഞാൻ പൊട്ടിയ ചക്രമാണ്, പക്ഷേ എന്നെ വലിച്ചെറിയരുത്, എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर गिर जाए. അതായത് ചക്രവ്യൂഹത്തിൽപ്പെട്ട അഭിമന്യുമാർക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ആവശ്യം വന്നേക്കാം. अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज़ को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे. ഇത്തരം അഭിമന്യുമാരുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഷേധമില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ അധർമ്മികളായ അധികാരിവർഗം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചൂഷകവർഗത്തിൻ്റെ അധികാരപ്രമത്തയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഞാൻ കൂട്ടായി ഉണ്ടാവും. മീൻസ് टूटा पहिया. तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ. അപ്പോൾ ഇത്തരം പോരാളികൾക്ക് കൂട്ടായി ഞാനുണ്ടാവും അധർമ്മത്തിനെതിരായി പോരാടാൻ. मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत. इतिहासों की सामूहिक गति सहसा छूटी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का ആശ്രയിലെ. കവി വീണ്ടും പറയുകയാണ്, എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന അധർമ്മത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ധർമ്മം എൻ്റെ സഹായം തേടും. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. मुझे फेंको मत. इस कविता में टूटे हुए मानव मूल्यों की बात कही है. जैसे महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने कौरव की अक्षौहिणी सेना का सामना करने के लिए अत्याचार, अन्याय, अधर्म का विरोध करने के लिए रथ के टूटे पहियों का सहारा लिया था, वैसे ही कोई भी व्यक्ति जो कमज़ोर है वो भी मानव मूल्यों की रक्षा कर सकता है. ये वर्कशीट की पूर्ति कीजिए. तो हमने हम कवि और उनकी भाषा शैली आदि के बारे में चर्चा की है. कविता के आशय की चर्चा करते हुए हमने उसमें बताए गए पौराणिक प्रसंग के बारे में चर्चा की है. कविता की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते
प्रतीकात्मकता तथा प्रतीकों के बारे में बताए हैं। कविता की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा की है। कविता की शिल्पपट या रूपपरक विशेषता के बारे में भी चर्चा की है। अब आप इस कविता की आस्वादन टिप्पणी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ കവിതയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ കവി പരിചയം നടത്തി, അതുപോലെ തന്നെ കവിതയെ വിശദമായി പരിചയപ്പെട്ടു. കവിതയുടെ പൗരാണിക സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രാസംഗികതയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ ഇനി ഈ കവിതയുടെ ഒരു മനോഹരമായ ടിപ്പണി തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവും എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ സംശയമില്ല. തന്നിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ടിപ്പണി തയ്യാറാക്കാൻ മറക്കരുതേ. അതെ. ഓക്കെ, ധന്യവാദ്.